بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈل گیا، اللہ کا ایسا کرنا ہوا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، بیوی کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، دن رات روتا رہا، وہیں سوتا وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا، روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص رو ہی رہا تھا۔ معمول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پہ بیٹھا شخص رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہے ہو؟ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا، حضرت اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا، مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں مالک مجھے جلدی مار دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے، مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھے روتے روتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت ذات دیکھی تو آپ نے فرمایا، اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس کی قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی، اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت موسیٰ، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ کھا رہی ہے۔ وہ جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہی ہیں، اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا، حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا، وہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا کھنڈا مبارک لگایا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ اب وہ قبر پھٹی۔ ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا، شور خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اس کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص عرصہ دراز کا روتا روتا تھکا ہوا تھا، عرصہ دراز نے اس نے سکون سے نیند نہیں کی تھی۔ جب نیند کا غلبہ طاری ہوا اس کے اوپر، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں، تیری باہوں میں سر رکھ کے سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا۔ جب اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی، یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فدا ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا، اسے بھی عورت پسند آ گئی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا، دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی۔ اب اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھا
और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई। कहा, मेरी ख्वाहिश है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अब इस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। पीछे जब शोर की आंख खुली, देखा कि हसीन और जमील बीवी तो है ही नहीं। परेशान हो गया, मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया, मेरा इश्क कहाँ गया। एक बार फिर से वो परेशानी की दलदल में फंस गया। खैर पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता बीवी के पीछे पहुंच गया। देखा कि वो शहजादे के साथ खड़ी है। कहा, तू तो मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई? शहजादे ने कहा, ओ शख्स, कौन सी तेरी बीवी? ये तो मेरी लौंडी है। इस शख्स ने कहा, नहीं, ये मेरी बीवी है। शहजादे ने उसे इशारा किया कि तू ही बता, तू कौन है? इसकी बीवी है या मेरी लौंडी है? बीवी ने कहा, मैं तो तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं तो इसकी लौंडी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं हूँ। तीनों का आपस में तकरार चल ही रहा था कि एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम का वहां से गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इस शख्स ने कहा, ए हजरत, आप ही ने तो इसे जिंदा किया था, ये मेरी बीवी नहीं थी। आपने फरमाया, ये तो तेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की लौंडी है? कहने लगी, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब इस औरत ने कहा ना कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मालिक, जिस तरह तूने उसे जिंदा किया, इसी तरह उसे फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत फिर से मर गई। अब वो मरी तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने देखना हो एक शख्स कुफर की हालत में मरा, जहन्नमी बनकर मरा, गुनाहगार बनकर मरा, सियाहकार बनकर मरा, जबकि क़यामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। कहा कि जिसने ऐसा इंसान देखना हो तो इस हबशी को देख ले। हबशी कुफर की हालत में मरा था, लेकिन जब उठा था तो कलमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसने ऐसे शख्स देखना हो जो कलमा पढ़ते पढ़ते मरा, कुफर की हालत में कल क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख ले। कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी, उठी थी तो कुफर की हालत में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ इस शख्स के कंधे पर रखा। आप फरमाने लगी, काश तूने मेरे रब करीम से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दराज तक तू इसकी कब्र पे बैठ के रोता रहा, इस औरत की कब्र पे बैठ के तू अरसा दराज तक रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। बीवी के इश्क में बैठ के रोता रहा, काश यही इश्क तो अपने रब से कर लेता। अल्लाह अकबर, तुझे हसीनाओं का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न को तकलीफ फरमाने वाला मिल जाता, इन जैसी औरतों की तुझे ज़रूरत ही ना पड़ती। दुनिया से यारी लगाओगे, दुनिया बेवफा है, बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, बेवफा लोगों से दोस्ती मत लगाना, बेवफाओं से यारी तुम्हें हलाक कर देगी, तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी। दोस्ती लगानी है तो अपने रब करीम से लगाओ, यारी लगानी है तो अपने करीम रब से लगाओ। एक शख्स रोजाना अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम अल्लाह अल्लाह किया करता था, सारी रात अल्लाहू अल्लाहू किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया, कहने लगा, तू ऐसा क्यों करता है? सारी सारी रात मसल्ले पर बैठा रहता है, ये बता कभी अल्लाह की तरफ से तुझे कोई जवाब भी मिला है या नहीं? कहने लगा, नहीं मिला। कहने लगा, फिर अल्लाह अल्लाह करने का फायदा ही क्या है? जा और जाकर मीठी नींद सो जा। इसने ऐसा ही किया और शैतान की बात सुनकर इसने मसल्ला उठाया और एक जानिब फेंक दिया। अल्लाह जब जवाब ही नहीं देता, जाके सो गया। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ऐ मेरे बंदे, किसने तुझे कहा मैं तुझे जवाब नहीं देता? ओ मेरे बंदे, जब तू एक बार अल्लाह करता है ना और फिर तू दूसरी बार अल्लाहू करता है, तो वही तो हमारा जवाब होता है। एक बार अल्लाहू करने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाल दी जाती है, हम तेरे अंदर इतना सुकून डाल देते हैं, इतना मजा डाल देते हैं, अल्लाहू में इतनी चाशनी डाल देते हैं। एक बार अल्लाहू करने के बाद दूसरी बार खुद से तेरा जी करता है कि अल्लाहू अल्लाहू करते चले जाओ। तेरे अल्लाहू अल्लाहू तो हमारा जवाब है। अल्लाह करीम हम सबको राह हक पर चलना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।